Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. פורטוגזי. זהו? כן, תודה רבה. דוקטור סבציוס, יש לאדוני שאלות? Ich habe nur eine Frage. שאלה אחת לי אל העד. Herr Zeuge, Sie haben gesagt, dass der Kommandant Waschtani hilfreich gewesen sei und auch der Admiral Horthy günstig eingestellt gewesen sei. Habe ich Sie da richtig verstanden? האם הבינותי... verstanden die Frage ganz gut. האם הבינותי נכון שגם המפקד וג'דניי וגם עוצר הממלכה הורטי היו נוטים חסד? האם הבינותי זאת נכון? Vajon jól értettem-e, hogy Vasdényei parancsnok segített, továbbá Horthy tengernagy is segítettek. Vajon jól értettem-e ezt? Jól értette az ügyvéd úr, Vasdényei első perctől, amióta kinn voltam, segített, neki köszönhettük, hogy a 14 éven aluli gyerekeket átadták nekem, neki köszönhettük, hogy a betegeket berendezhettem a Bethlen téren egy kórházat a második emeleten Pestre, és átadták nekem. Horthy kormányzó nagy jelentősége pedig abban volt, hogy júliustól betiltott minden további deportációt. כן, וג'דנייי עזב לנו החל מהרגע הראשון. קודם כל על ידי זה שהוא נמסר לידי את הילדים עד לגיל בני 14 וכן גם את החולים שאני הכנסתי אחרי כן לבית חולים שברחבת בטלן. חשיבותו של העוצר הורטי היה נמצא בכך שהחל מחודש יולי הוא אסר כל גירוש. במקום נמסר צריך להיות מסר פה, כן? הוא מסר את הילדים. מסר. אמרת בטעות נמסר. סליחה, כן. מסר. כן. Hat sich die ungarische Gendarmerie und die ungarische Gestapo ebenfalls hilfreich den Juden gegenüber benommen? האם גם הז'נדרמריה ההונגרית והגסטאפו ההונגריים היו לעזר ליהודים? Vajon a magyar csendőrség és a magyar gestapo segítettek-e a zsidóknak? Erre a kérdésre nem tudok felelni, mert Kistarcsán nem voltak sem csendőrök, sem magyar gestapo. אין אני יכול להשיב על שאלה זו, מאחר שבקישטרצ'ה לא היו לא אנשי הז'נדרמריה ולא אנשי המשטרה החשאית ההונגרית. Az ott lévő rendőrök nagyon rendesen viselkedtek. השוטרים אשר נמצאו שם התנהגו יפה מאוד. אבל אין לו ניסיונות מחוץ למחנה קישטרצ'ה? Vajon nincsenek önnek tapasztalatai a kistarcsai táboron kívülről? Csak hallomásból, tanúvallomást pedig csak tényekről akarok tenni. אך ורק מתוך שמיעה, וברצוני לתת עדות רק מעובדות. יפה. Haben Sie darum in Ihrer schriftlichen Aussage, die Sie zunächst eingereicht haben, die vom 23. Januar 1961, nichts, in keiner Weise etwas Schlechtes über Ungarn gesagt?
האם Ist משום nur כך, Gutes enthalten. Ist das richtig? האם משום כך לא אמרת ולא דיברת רעות על הונגרים בעדותך אשר מסרת ראשית בכתב ב-23 בינואר 1961? אך טוב דיברת שם בהם. Talán ezért nem mondott semmi rosszat róluk a 1961. január 23-án írásban tett vallomásában. Csak jót mondott felőlük. Én a vallomásomban csak a valót írtam le, és csak azt, amit magam tapasztaltam. Esküt is erre tettem, tehát nem tudok hallomás alapján bármit állítani. מה שכתבתי נתתי רק לפי האמת, וגם עכשיו רק לפי האמת. הואיל ואני תחת שבועה, ואין אני מעיד על פי שמועות. מה שמה המלא? Mi a teljes neve? Reich Margit. Margit Reich. רייך? Reich. בבקשה לענות למר בך. גברת רייך, ב-1944 את חיית עם בעלך בבודפשט? 1944-ben. Ön férjével együtt Budapesten volt? Igen, Igen. ott laktunk Budapesten. Gárnunk be Budapest. מתי בעלך נעצר? Mikor fogták el a férjét? 1944. június 29-én. ביום 29 ביוני 1944. ואחרי כמה זמן נודע לך שהוא עבר למחנה קישטרצ'ה? Mennyi idővel azután tudta meg, hogy a kistarcsai táborba szállították? Én azt úgy tudtam meg, hogy elmentünk a tanácshoz, és ott נודע לי tudtam meg. הדבר על ידי כך שניגשנו אל המועצה. האם קיבלת מכתב מבעלך מקישטרצ'ה? Kapott levelet a férjétől Kistarcsáról? Kistarcsáról nem kaptam, csak amikor elvitték, akkor dobott ki a vagomból egy levelezőlapot és egy levelet. מקשטרצ'ה לא קיבלתי, רק כשתפסו אותו ולקחו אותו, קיבלתי ממנו גלויה אחת és egy levelet. Tessék? Egy levelezőlapot? Egy levelezőlapot és egy levelet. כן, גלויה אחת ומכתב אחד. גברת רייך, אחרי זמן מסוים הגיעה אלייך גלויה אשר נראה היה ממנה שהיא הושלכה מרכבת. Egy bizonyos idő múlva készletetszett kapni egy levelezőlapot, amelyen látni lehetett, hogy a vasútból lett kidobva. Kidobva, igen. כן. איפה נמצא המקור של אותה גלויה? Hol van annak a levelezőlapnak az eredetie? Az eredeti az ott Budapesten van. מקור של אותה גלויה נמצא בבודפשט, בידי ילדיי. De ha szükség van rá, én felhozathatom. אומנם אם יש בו צורך, אוכל כן, להביא. אני מראה לך עכשיו צילום מסוים. אולי את יכולה לומר אם זהו צילום של אותה גלויה. Megmutatnak magának most egy fényképet. Meg tudja mondani, hogy ez a fénykép ábrázolja a levelezőlapot? Természetes, csak veszek egy személyet. Lapúvám. Give me kafáj. Igen, ez a férjem írása. כן זהו כתב ידו של בעלי.
האם את יכולה לומר לבית המשפט מה כתוב בגלויה הזאת? Meg tudja mondani a bíróságnak, אולי mi van ebben a התורגמן rabszolgaban? יוכל לקרוא את הגלויה הזאת, כן? אין התנגדות מצידי, אדוני. זה בהונגרית, כן? זה בהונגרית, כן, אדוני. כן. אולי תתני את זה לתורגמן, הוא יקרא את זה. למעשה יש לי כאן תרגום, גם אני טוב, למעשה יכול להקריא את התרגום לבית טוב, המשפט. בבקשה, ישר. זה אולי הפשוט יש פה ביותר. בצד הראשון כתוב תבורך היד אשר תשלח גלויה זו. ואחר כך בכתובת ובצד השני כתוב יקיריי, היום יום רביעי אחר הצהריים, ארזו אותנו והולכים. מה? ארזו אותנו והולכים. אלוהים עמכם, משפחתי היקרה. אלוהים עמכם. מחבק אתכם והרבה נשיקות, אביכם. ואחר כך כתוב שם בכתב אחר, נזרק בתחנת קרצ'ון, נרטב אבל בכל זאת נשלח. נרטב אבל בכל זאת נשלח. זה כתוב בכתב יד אחר בצד ההוא. אתה מאשר את זה, כן? כל זה בהונגרית. כל זה בהונגרית. רגע. מה? כן. עכשיו, האם חוץ מזה את קיבלת עוד הודעה? אני מבקש להגיש את המסמך הזה. יש עוד העתק מזה? יש לכם עוד העתק מן כן, כן, אדוני, אני מגיש העתקים וגם של התרגום. הנה זה כתב 1148. והאם קיבלת לאחר מכן עוד סימן חיים מסוים מבעלך? Kapott-e még ezután egy életjelet férjétől? Még egy levelet kaptam, ezen kívül, a lapon kívül. קיבלתי בנוסף לגלויה הזאת עוד מכתב אחד. על איזה נייר היה כתוב המכתב הזה? Milyen papírosra volt írva ez a levél? Toalettpapírra. A נייר toalet. האם זהו המכתב? זה עוד שמור בידה, גם כן. תשאל אותה. Vajon ez megvan még magának ez a levél? Meg. Én megkaphatom ezt a levelet. Uha להשיג את המכתב. את גם כאן מכירה את כתב היד? Megismeri a kézírást? Meg. Még nagy. El is olvashatom. Meg. Uha גם לקרוא. És én emlékszem rá, hogy így volt elszakadva, hogy itt van elszakadva. וזכור לי שבצורה הזאת היה קרוע המכתב. איך המכתב הזה הגיע אלייך? Hogyan kapta készhez ezt a levelet? Postán. Bedoár. Postán, és rá volt írva, hogy áldott legyen az a kéz, aki ezt a levelet bedugja. כתוב היה עליו שתבורך היד אשר תשליך את המכתב הזה. כלומר, תשלשל את המכתב. לשלשל. ברשות בית המשפט גם כן אקריא כאן את התרגום. כן. אם היא רוצה, היא יכולה לקרוא את זה בעצמה, אבל אני רוצה לחסוך לה את ההתרגשות הזאת, תגיד לה את זה. Ha kívánja, felolvashatja, de a bíróság megkívánja magát kimélni az izgalomtól. Igen, megértem. כן, מבינה אני. טוב, אז שיקרא את התרגום. כן. אשתי וילדיי היקרים. גלויה אחת כבר זרקתי מהרכבת. אנסה לכתוב עוד מכתב. אין ספק יוצאים לדרך ארוכה מאוד. שיעזור לנו אלוהים כדי להיפגש בשמחה. כי הרי נס אחד כבר קרה בשבת. אולי אלוהים יעזור שנית. לא יכולנו לקחת עמנו כלום. מה שיש בקרון הוא תרמיל גב. הגדולים נמצאים בקרון אחר. נמצאים בקרון אחד. 60 בקרון. הכיוון גרמניה.
אנו בכל אופן כך יודעים, אולם ייתכן שהחיילים הגרמניים הנלווים ירדו בקסה. היחס ניתן לסבול, מזל שלא חם ביותר. אם רק הייתי יודע שלא יקרה לכם כל רע. אני אסבול איכשהו את גורלי, מה שיהיה. אני לא רוצה להעציב אתכם, אבל הייתי מאוד רוצה עוד לחיות בקרבכם. אלוהים ייתן ונזכה לכך. ילדיי היקרים, שמרו על אמכם, ואת אשתי היקרה שמרי על נכסינו. אם אלוהים יעזור ואשוב, נודה לו על כך. ואם תהיה לי האפשרות אכתוב. עד אז מחבק אתכם בקרב ליבי באהבה אביכם. מהקרון המסע, יום חמישי בערך 11. מבקש להגיש את המסמך הזה. תוכל לאשר את זה עם כן. הסיבוב? אז שעה 10:30. מה עכשיו? זה תו 1149. כבר בפנים. זה כולל פה את שני המכתבים האלה, כן? מה שהגשתם לנו קודם. כן, אדוני. אפילו מכתב שלישי שלא ראיתי אותו, שהמכתב הראשון שאין לו חשיבות מיוחדת. מה קורה שם? ברגע שהגענו לאושוויץ, אז נכנסו אנשים, לא ידענו מי הם, כי ממדים כאלה לא ראינו מעולם, וקיבלנו פקודה לרדת, אבל במהירות ולהישאר כל הדברים והחפצים בתוך הקרון. אז ירדנו, וזה היה בחיפזון ובקצב כה מהר שלא ידענו מה קורה. אז אמרו הגברים ימינה עם הילדים למעלה מ-14 שנה, והגברות שמאלה עם הילדים ועם הילדות. והם הנשים כבר התחילו ללכת ואנחנו עוד עמדנו ככה שפתאום נעלמו כמעט. אני עמדתי עם בני שהיה רק בן 12. אז כשהגענו והלכנו הלאה, פתאום הגעתי לאיזה בן אדם, לא ידעתי מי זה, היה לבוש במדי צבא גרמני, אלגנטי, והוא שאל אותי מה המקצוע שלי. אז אמרתי, ידעתי שזה לא מקצוע סימפטי, עורך דין, אז אמרתי, קצין לשעבר של... והוא שאל, הוא הסתכל בי, ושאל בין כמה הילד. וברגע זה אני לא יכולתי לשקר, ואמרתי, בן 12. אז הוא אמר, איפה? Wo ist die Mutti? Antwortete ich, sie ist links gegangen. Sagt er meinem Buben, also lauf nach Mutti. אמרתי, היא פנתה שמאלה. אמר לו, רוץ והשגת עמך. רוץ אחרי אמא. רוץ אחרי אמא. ואני המשכתי והלכתי אחר כך ימינה, וראיתי את הילד איך הוא רץ. וחשבתי בליבי, איך הוא יכול שם למצוא את האמא שלו? הרי כה הרבה נשים ואנשים. וראיתי את אשתי, איך הכרתי בי? הילדה שלי הייתה לבושה באיזה מעיל אדום, והנקודה האדומה הייתה הסימן שנמצאת שם, וזה נעשתה תמיד יותר קטן וקטן הנקודה. אני הלכתי ימינה ולא ראיתי אותה מעולם. כן. כשאתה היית שם, תוכל לומר משהו לבית המשפט על
גלויות שהייתם צריכים לכתוב? כן. בימים הראשונים היה זה שקיבלנו פקודה גלויה ועיפרון והכתיבו לנו את הנוסח של הגלויה. מי הכתיב? היה איזה קאפו או היה איזה אססמן, אני לא זוכר כבר בדיוק, כי אנחנו עמדנו מול הקיר וכתבנו ומתחתנו הכתיבו את הגלויה. ומה אמרו לכם לכתוב בגלויה הזאת? מילה במילה אני כבר לא זוכר, אבל בערך. Ich bin ruhig, werde arbeiten, es geht mir gut. בערך, זה היה הנוסח. ואמרו לכם... אני שלב ואעבוד שלומי טוב. בערך, אני לא זוכר בדיוק את הגלויה אחר כך, את הגלויה ששלחתי לאחותי לבודפסט, מצאתי אצלה. האם אמרו לכם גם לכתוב את שם המקום שבו אתם נמצאים? כן, ולדזה. אני מוכרח להגיד עוד שעת שהיינו עוד בגטו, כבר קיבלנו מהטרנספורטים הראשונים, קיבלנו גלויה כזו. של השם ולדזה. של ולדזה. ומה חשבתם אז, מה זה? אז התחלנו לחפש את המקום, ומצאנו באוסטריה איזה מקום נופש בשם זה. איך זה השפיע עליכם? כשקיבלתם אז את הגלויות האלה? אז הרגע, חשבנו על כל פנים ששלומם טוב, ומצד שני זה מקום נהדר באוסטריה כפי שחשבנו. דוקטור פלדי, אתה יכול לזהות את הגלויה הזאת? כן. Ich bin gut angekommen, bin gesund und munter und es geht mir gut. Grüße euch. והחתימה, שם פרטי שלי ושל אשתי. אני הוספתי את שם הפרטי של אשתי כדי לרמז שאנחנו ביחד עם אשתי. הגעתי בשלום, אני בריא, בטוב לב ושלומי טוב. זה נכתב בכתב ידך? כן. ולמי שלחת את הגלויה הזאת? לאחותי, לבודפסט. והיא אחר כך החזירה לך את הגלויה הזאת, לכן היא נמצאת בידך היום. כן. באחת הימים הודיעה הז'נדרמריה ההונגרית שעומד לבקר אחד מהמפקדה הגבוהה של האס-אס. הם גם נקבו בשם אדולף אייכמן. אנחנו את השם אדולף אייכמן שמענו שבועיים לפני שנכנסנו לגטו. היה זה בתחילת אפריל. כן, בתחילת אפריל. והז'נדרמריה ההונגרית, כאשר הודיעה על ביקורו של אדולף אייכמן, מיד באה פקודה שיש לנקות את שטח הגטו ולעשות את הכל כדי לקבל את פניו. לשם כך ניתנה הוראה, אולי יותר נכון פקודה, שדווקא היהודים הקשישים מעל גיל 50, דווקא הם חייבים בעבודה זאת. אני, בהיותי צעיר, לא השתתפתי בעבודה זאת. אבל אבי השתתף בזה. וכמה היה אביך? אבי היה אז בן למעלה מ-50. נולד ב-95. האם באותם הימים הופיע שמו של אייכמן גם בעיתון המקומי? כן,
היה זה למחרת ביקורו, היה אם כן בן 49 לפי חשבוני. היה זה למחרת ביקורו. נכון? אביך היה בן 49 אז, אם הוא נולד ב-95. 95, כן. כן, טוב. למען הדיוק. כן. היה, כן, למחרת ביקורו הופיע בעיתונות המקומית, נאצית, פשיסטית. בעיתון זה, העיתונות הזאת הריעה לכבודו של המבקר, והיא דווקא, והיה שם מאמר פרו-נאצי, כתוב בצורה מאוד מאוד ליברלית. כמובן ליברלית, אני מתכוון במרכאות כפולות. אל תדבר במרכאות כפולות, תמסור לנו עובדות. כן, בצורה מאוד ככה, שהנה דואג היהודים, המטפל ביהודים, הוא אשר ביקר את היהודים בגטו. וזה כבר חיזק וידענו שזהו האיש אשר מאתמול, כי יום לפני כן הוא היה שם. האם שמו הוזכר גם באותו יום בעיתון? כן, שמו הוא היה מוזכר באותו יום בעיתון. וגם תמונתו? גם תמונתו הופיעה. עכשיו, אתה למעשה ראית את האיש הזה בזמן הביקור? אני את האיש גם ראיתי בזמן הביקור. נערך מפקד, שבמפקד הזה היו צריכים להשתתף כולם, מגיל 16 נדמה לי, כן, ואני גם כולם השתתפו במפקד הזה. כמה קצינים השתתפו בביקור הזה? כן, הייתה זו פמליה די גדולה, שמנתה עד כ-30 איש, כ-30 קציני SS. באיזה מקום ביניהם הלך אותו האיש שאחר כך נגיד כאן שזה היה איישמן? לפי מה למחרת, מה שראינו בעיתון, אז כולנו, בכל אופן, כל אלה האנשים שעמדנו ליד העיתון וקראנו בו, היה לנו ברור שהאיש הזה הוא הלך בראש הפמליה הזאת. זאת אומרת, זיהית את זאת לאחר מכן כשראית את המאמר בעיתון ואת התמונה, כן. אז נזכרת שזהו האיש שהלך בראש הפמליה הזאת. כן. עכשיו, המקרה הזה, הביקור הזה, כמה ימים הוא היה לפני התחלת הגירושים? יומיים בסך הכל. יומיים לפני המשלוחים. מתי? כן. אם מותר לי פה להעיר שהגירושים התחילו, הייתה זו שיחת היום בפי כל באותו גטו, שדווקא האיש שביקר שם, ידו הייתה בארגון המשלוחים. לא, את זה לא נרצה לשמוע. מה הייתה שיחת היום? אין לזה הרבה ערך. מר ספיר, רק אתה רואה את הנאשם כאן. האם אתה תוכל לומר משהו על זהות האיש הזה עם האיש שראית אז? קשה לזהות. עברו בכל זאת 17 שנה מאז. כן. כן, מר ספיר. אגב, האיש שאתה ראית אותו, באיזה תלבושת הוא היה? במדים ירוקים. של איזה צבא? של SS. עכשיו, אתה זוכר באיזה תאריך התחילו הגירושים? הגירושים התחילו, נדמה לי, שאו ב-16 או ב-17 במאי 1944. שלוש שעות ברכבת, שהרכבת כבר חיכתה 3 שעות, ואנחנו ישבנו בתוכה וירדנו, אז אנחנו ראינו ארובות אש, ארובות וריח משונה מאוד הרגשנו. שאלנו שם את האסירים משכבר מהו הריח, אז הם אמרו, שורפים פה כל מיני, בעברית לומפן, איך אומרים בגביל? סחבות. כן, כל מיני, כן, סחבות.
אז, אבל אחר כך נודע לנו כי השוחט של הקהילה שלנו, פתאום אני שומע את קולו והוא אומר, אוי שכחתי את הטלית ותפילין בקרון. אומר לו שם אסיר, בשביל מה לך כל אלה? הרי עוד מעט תלך, תסתכל, הוא מצביע על הערובה, עוד מעט תלך לשם. מיד. מי אמר לו? זה אמר אחד האסירים. אז מיד... אחד האסירים באותו מקום? באותו מקום. כן, ובכן אולי תאמר כבר לבית המשפט, מה היה המקום הזה? המקום זה היה אושוויץ. ואז ידענו כבר מה מחכה לנו, מהו הגורל הזה, איפה אנחנו נמצאים. מר ספיר, אתה היית שם יחד עם הוריך? הייתי שם, כן, יחד עם הוריי הגעתי לשם. היו לך גם אחים ואחיות? היו לי 4 אחים, שהגעתי איתם לשם, ועוד אחות אחת. תוכל להגיד לי מה היו הגילים של אחיך? כן. בן אח שנולד ב-1929, היה אז בן 15. כן, עוד אח אחד שהיה נולד 1933, היה אז בן 11. אחות שנולדה ב-1936, הייתה אז בת 8. עוד אח אחד, עוד אח שהיה נולד 1938, היה אז בן 6. ועוד ילד תינוק, פעוט, שנולד ב-41, היה אז בן 3. מה קרה להוריך וכל האחים והאחיות שהזכרת? לאחר הסלקציה שנערכה. הסלקציה הייתה פשוטה מאוד. עמד שם רופא רק בתנועת יד קטנה, או ימינה או שמאלה. הוריי הלכו ימינה. לא הספקתי להיפרד מהם. אני הלכתי, הייתי בין אלה שעוד משום מה נגזר עליי לחיות. הלכתי שמאלה. והאחים והאחיות? כולם עם הוריי הלכו. ראית אותם עוד לאחר מכן? לא ראיתי אותם אחר כך, אף פעם. מכל אנשי הקהילה הזאת של 102 איש, כמה נשארו בחיים? נשארו 18, אבל עליי להוסיף, מ-18 אלה ישנם 6 שהיו במחנה העבודה ההונגרי, כלומר מאושוויץ, שהלכו לאושוויץ נשארו בדיוק 10. במשמרת בוקר. חזרנו בערב, מיד אפילו להתרחץ לא נתנו לנו, וגם לא אוכל ולא כלום, מיד באה הפקודה לזוז, להסתדר ולזוז. לאן? לא ידענו. יצאנו כל המחנה, שמנה 3,000 איש. יצאנו בדרך בלתי ידועה. הלכנו 24 שעות. היה זה קור, שלג, אדמה ובלי אוכל. בדרך האנשים הגיעו לידי אפיסת כוחות ולא יכלו הלאה להמשיך. ואלה שלא יכלו להמשיך כמובן נורו. נשארו, גוויותיהם נשארו מפוזרים בדרך. כמה הייתם בהתחלה? 3,000. כמה נשארו? לאחר 24 שעות הליכה הגענו לעיר שנקראת בויטן. בויטן זה עיר באוברשלזיאן, שלזיה העילית. בבויטן זה היה כבר בערב, הושיבו אותנו מצד הכביש בשלג ואמרו לחכות. חיכינו כשעתיים, אחר כך בא המפקד
או שזה היה מפקד או סגנו, כאן אני לא יכול בדיוק לדייק בזה, והודיע, כל מי שאינו יכול להמשיך, יישאר פה, הוא יועבר במשאיות. אני הייתי בין אלה אשר נשארתי, כי ידעתי אם אמשיך במסע זה, הרי סופי יהיה הרג, לא אוכל להמשיך בזה. וגם ידעתי, אמנם לא חשבתי הרבה יותר אז, נשארנו כ-200 איש, ושם באותו מקום, בצד של הכביש, היינו עד הבוקר, בשלג, בקור, בלי אוכל. בבוקר באו ולקחו אותנו, הכניסו אותנו למין חדר אוכל כזה, ששם אכלו פועלי המכרה מאותו מקום. ונאמר לנו לחכות. חיכינו. לאחר מכן באו והוציאו את כולנו. כן, אני רוצה פה להזכיר דבר. אולי תאמר לנו קודם, מה קרה, מה היה הגורל הסופי של אותם ה-200? באותו זמן, כן, באו והוציאו אותנו מחוץ לעיר הזאת, קצת מרחק מהחדר אוכל הזה, כ5 קילומטר, אם אני אעריך את זה נכונה, ונתנו לנו כלי עבודה, כלי חפירה, מקושים, טוריות, מהסוג הזה, ואמרו לנו לחפור בורות. אנחנו לא יכולנו, היינו באפיסת כוחות מוחלטת, ועמדו מעלינו הנוקסים עם מגליבים והיכו אותנו. כמה מה-200 האלה נשארו בחיים? זה היינו שם עוד, בחפירת הבורות היינו שם עוד המספר כמעט המלא. כן. חפרנו בורות. אולי תדענו בסוף כמה בסוף נשארו מה-200 האלה. בסוף נשארו 11 איש בסך הכל. כי בחפירת הבורות עשינו איזה יום תמים עד הערב, חשבנו כולנו שזהו סופנו כאן, אך לפנות ערב באו והחזירו אותנו לאותו מקום ממנו יצאנו בבוקר. לא ידענו מה מתרחש פה. רק למחרת בבוקר נכנס אס אחד בשם לאוסמן, אני זוכר את שמו היטב. את שמו אני זוכר דווקא. לאוסמן, ואמר, כן, אני יודע שאתם כל כך רעבים, זה היה באמת כבר 3 ימים שלא בא אוכל על פינו, אז הוא אומר, אני זוכר, אני יודע, אתם כל כך רעבים, אבל עוד מעט יבואו הפועלים מהמכרה, שעובדים משמרת לילה, ודאי יישאר משהו ואנחנו נחלק לכם. הרגשנו פה איזו נימה אנושית יותר, שיש פה משהו אנושי. אך האכזבה לא איחרה לבוא. שמיד שהוא גמר את המילים האלה, הכניסו סיר לתוך אותו החדר, ובסיר הזה כולנו חשבנו שיש פה אוכל. אך הוא לקח את אחד, כופף אותם לתוך הסיר וירה בעורף. ככה המשיך לירות וירה בלסוף, עד שהגיע למישהו, ובאמצע נכנס איזה קצין אחר ואמר לו משהו, מה שאמר אינני יודע. הוא הפסיק. וככה אני הייתי בין אלה שנשארתי מכל 200 האלה. נוסף לזה, היה שם בחור אחד שהוא דיבר, שהוא באמצע, שהוא ירה בשעת מעשה. אמר אותו בחור, התחיל לנאום בגרמנית, אבל אינני זוכר את נאומו, אבל את המשפט האחרון אני זוכר היטב מה שאמר לו. שהעם, זהו המשפט האחרון, העם הגרמני ייתן את הדין בפני ההיסטוריה. זה אני זוכר, את המשפט האחרון הזה אני זוכר היטב. אבל הבחור הזה מיד נורא. הוא לא נשאר בחיים. מר ספיר, איך אתה נמלטת בסוף מידי אנשי האס האלה? אולי תאמר לנו את זה רק משפט אחד. אחר שנשארנו 11 איש, וכל אלה שנהרגו הוצאו
לאותן הבורות שחפרנו אותם מאתמול. אנחנו לא השתתפנו בקבורתם, וכנראה אחרים, היו שם עוד אסירים, עוד הפטלינג, איך שהם קראו לזה? הפטלינג. זה היה שם מאוד ככה רגיל. תענה לשאלה שנשאלת. תראה, אני מבין שזה כואב לך מאוד, אבל אנחנו מוכרחים לבוא לגמר העדות הזאת. תגיד לנו רק, איך בסוף אתה אישית נמלטת? אתה... אני מוכן לוותר על השאלה. כן, אתה מסוגל לגמור את העדות עכשיו? אם לא, אז נפסיק ונגמור את זה מחר בבוקר. אני מוכן להמשיך מחר בבוקר. אני מוכן בעצם לוותר על השאלה. כן. טוב, אם יש לדוקטור סרבציוס שאלות, אנחנו נפסיק, אחרת נגמור את העדות הזאת. Ich habe keine Fragen zu sagen. אין לי שאלה, בעצם יש לי שאלה. אתה מסוגל לענות עוד על שאלה אחת עכשיו? שב בבקשה, בכל זאת... לדבר, יותר נוח לי לעמוד. טוב, בסדר. תענה בבקשה לשופט עליו. כן, מר בך, מה הייתה השאלה? מה? טוב, אז נגמור את זה באמת. השאלה האחרונה הייתה איך בסופו של דבר אתה נמלטת מכל זה. לאחר שנשארנו 11 איש, צורפנו, הועברנו למחנה גלייביץ' 2. באותו מחנה היו, לפי מה ששמעתי אז, 14,000 איש. ואנחנו, 14 אלה, הוכנסנו לשם בתוך מרתף שהיו שם תפוחי אדמה קפואים. ואכלנו את התפוחים האלה, כי לא אכלנו מקודם, כבר 4 ימים כלום. זה היה בערב, היינו שם במשך כל הלילה. בבוקר הוצאנו החוצה, וראינו, כן, אני הייתי בין אלה שנכנסנו, ניגשתי לשער, לא, מה, ספיר, זה יהיה יותר קל גם בשבילך וגם לשם השלמת העדות שאתה תענה עכשיו על העדות. התכוונתי ממש לדבר הסופי, כאשר אתה ברחת ביער, תאמר לנו לבית המשפט, אין צורך, אני יודע שיש לך הרבה מאוד מה לספר, פשוט אין אפשרות לשאול אותך על כל הדברים האלה. כן, לאחר ולכן תאמר לנו באמת רק מה היה ממש בשלב הסופי לפני בריחתך. כן, בשלב הסופי היה כך שמגלייביץ, שכבר היינו שם, הייתה, וכאן אינני יודע בדיוק מה הייתה דעת הגרמנים, מה שהם חשבו, אבל אנחנו הכנסנו לקרונות פתוחים ונסענו. נסענו ככה חצי יום, והקרונות נעצרו. למה ומדוע איש לא ידע מאיתנו? אחרי הצהריים, בשעות אחרי הצהריים, הורדנו מהקרונות והובילו אותנו שם לכפר בשם שטיין, כפר גרמני בשם שטיין. ליד הכפר הזה לא רחוק יש שם יער. הכניסו אותנו, הביאו אותנו עד ליער, ושם התחילו לחסל אותנו ביריות, לירות באנשים. אני ברחתי, זאת אומרת, ברחתי משם. כמובן, אם אני פה, אז הסימן שהכדור לא פגע בי. וכך הסתובבתי עוד יומיים באותו יער, ואחר כך הצבא הרוסי בא, וככה שוחררתי. עוד שאלה אחת אחרונה, כשאתה באת לאושוויץ, מה המספר שאתה קיבלת, שנמצא עכשיו על זרועך? 3,800. כן, ותכתוב בבקשה, עד מראה כתובת קעקע על זרועו השמאלית. האם ידוע לך במקרה מה פירוש האות A? מתי התחילו בסריה הזאת A? לא, ככה אין לי משהו מבוסס שאוכל פה לומר. אנחנו נביא את כך עדות, אני חשבתי שהעדות היה במקרה יודע. תודה רבה, זה הכל. עכשיו שחכה. כן. מה?
חכה, אני עוד לא שאלה. אתה אמרת שהביאו סיר וכל אחד התכופף ונורא בעורף. כמה אנשים נורו בעורף? כן, מ-200... נורו, כמה נורו בעורף? זאת אומרת, אם אני אחסיר מ-211, אז זהו החשבון. ו-189. כמה אנשי אס-אס היו שם בחדר? היו שם רבים. ולעזרתם היו אלה במדים השחורים, שאינני יודע בדיוק אם אני מדייק, אבל אני חושב שקראו להם פולקסדויטשה. אם אני מדייק פה אינני יודע, אבל היו גם כמה במדים ירוקים וגם רבים במדים השחורים שהשתתפו במעשה זה. מה מקצועך עכשיו? עכשיו המקצוע שלי זה, אני עובד בעליית הנוער כמדריך מורה. תודה מר ספיר, גמרת את זה. טוב, נפסיק עכשיו, יש... כן. ובכן, הישיבה הבאה מחר בבוקר בשעה 9. כן, תקווה! This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt is over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann. Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. אתה Obersturmbannführer, oder כתבנית. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.